नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्विद दीपक सेदाजी आपण मानक मोर भाग्यचक्र चैनल को स्वागत करुच्ची। यही कुंभ संक्रांति ठारू केउ केउ राशि को किभली सब फलाफल रही कौन कौन परिवर्तन विशेष परिवर्तन हेब से सबू आमे पुराणा पोथी को अनुध्यान करी पोथीर निर्देश मुताबक एठार फल प्रकाश करवा। ये कुंभ संक्रांति ठारू तथा ये कुंभ मास जो फेब्रुआरी 12 तारिख ठारू मार्च 13 तारिख पर्यंत ए मध्य केउ राशि किभली प्रभाव रहिबो एवं काहा उपरे काहार सब कौन कौन परिवर्तन से संबंध आलोचना करवा। तेबे यार प्रथम भाग में आमे मेष वृष मिथुन एवं कर्कट ये चारोटी राशि संबंध में आलोचना करवा। प्रथम देखा मेष राशि कथा। यदि मेष राशि को देखा तेबे ए निर्देश मत होची कुंभ संक्रांति जो होची मेष राशि प्रति रवि एकादशस्थ हो जाती। तेणु मेष राशि जहाँ साधारण फलाफल रही कह ता छड़ा रवि जो एकादशस्थ हो जाती तेणु कुंभ राशि प्रति निश्चय बहुत शुभ फल रही। विभिन्न शुभ कार्य होबार देखा जाउची। विभिन्न प्रकार मांगलिक कार्य हेब, सौभाग्य वृद्धि हेब, सम्मान लाभ हेब एवं स्वास्थ्य उन्नति हेब। जदि पूर्व स्वास्थ्यावस्था खराब थिला स्वास्थ्य उन्नति हेब, व्यवसाय सफलता लाभ करेंगे, उपरी आय किछि अर्थ हेब, अर्थ लाभ किछि हबार देखा जाउची। ते मोटामोटी भाव देखा तो ये मसटा कौन हो आपण बहुत भल फल ए मासरे मिलिबो। कर्म क्षेत्र में निजर उद्यम तथा परिश्रम जो किछिटा उन्नति करेंगे। नूतन योजना गुड़िक आप कार्यकारी करेंगे। नाना दिगरु साहाय्य सहयोग पाइबे, किंतु शंकाकूल मन नहीं चलबार गति मंथर देखा जाए। मनरे अस्थिरता देखा दे बेले बेले बुद्धि हराई बहु असुविधार सम्मुखीन हो पारती। ए मासरे जेतिकी शुभ फल देखादेव शारीरिक क्षेत्र में किसी अशुभ फल देखा दे पारे। बंधु मान सहयोग लाभ हेब, सुख सम्मान प्राप्ति हेब, अर्थद्रव्य सब लाभ हेब, प्रतिष्ठा लाभ करेंगे, आवृत्ति उच्चाशा साफल्य शत्रुहानि हेब, भोगविलास वृद्धि हेब, सच्चिंता हेब, आत्मविश्वास हेब, कर्म प्राप्ति हेब एवं दूर भ्रमण जोग रही। किंतु बहुत समय आपण उद्वेग अजथा उद्वेग प्रकाश पाइब, आशंकित हेबे अजथारे। विवाद केतक विवाद मध्य देखा दे पारे, मात्र ताहा सामान्य। सामयिक असुस्थता सत्वे कर्मनिष्ठ होई आपण चलचंचल रहिबे। दूरभ्रमण जो सामान्य कष्ट पाई पारंती। बंधु सहयोग प्राप्ति करी आत्मसंतोष लाभ हेब। गृह किसी उन्नतिमूलक कार्य आपण आरंभ करि पारंती। आय व्यय प्रायतः सामान रहिबो। स्त्री और पिलामानक सहित उत्तम संपर्क जो पारिवारिक जीवन प्रायतः शांतिप्रद रहिबो। व्यवसाय क्षेत्र में नूतनत्व देखादेले लाभवान मध्य हेबे। कर्म क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता देखादेव। शत्रु माने हैरान हरकत कराई पारंती। एथिपाई लाभर सामान्य बाधा मध्य घटिपारे। चाकरीजीवी मानक पई जो कर्मजीवी अछन ताक पई कर्म क्षेत्र में शांतिप्रद टिके समाधान किछि हबो। पूर्वर जो समस्या थिला तार समाधान हेबो। सरकारी चाकरी क्षेत्र में विशेष जो अछंती विशेष कर लाभवान से किछि हेबे, किंतु भय उद्वेग रहिबो एवं आशंका किछि मध्य रहिबो। उपरिस्थ को संतुष्ट कर न पारे विपद में पड़ पारती। राजनीति स्तर में पदोन्नति होबार जोग रही। कृषिजीवी माने दुखे सुखे दिन काटिबे। गृहिणी मानक पई मासटी प्रायतः भल। सबुबेले उत्साहित होई कर्म करिवे। हाथ में पैसा मध्य रखिबे। केतक आनुष्ठानिक कर्म सह मध्य जड़ित हो पारती। चाकरी करथुवा महिला माने प्रतिष्ठा लाभ कले सुद्धा उपस्थित कर्मचारी मानक सहित उत्तम बुझामणा न रखी हैरान हो पारती। शिक्षार्थी माने शिक्षा क्षेत्र में बेस उन्नति करी गुरुजनकर आशीर्वाद लाभ करेंगे। परीक्षा निजर परिश्रम तथा प्रचेषा बल आशानुरूपक फल प्राप्त करेंगे। बाकी जो प्रेमिका प्रेमिका अच्छा से बारंबार मिलित हेबे एवं आनंदित हेबे। नमस्कार। एथर आसन देखा वृष राशि जात व्यक्ति मानक पई ए जो कुंभ संक्रांति ठारू तथा कुंभ मासटी जो फेब्रुआरी 12 ठारू मार्च 13 तारिख पर्यंत किभली फलाफल रही एवं कौन कौन विशेष परिवर्तन हो से संबंध देखिए। प्रथम देखिए परिवर्तन टी कौन हेब। कुंभ संक्रांति ठारू कुंभर जो रवि आसीजे फेब्रुआरी 12 ठारू से वृष राशिपति दशम रवि हो। दशम रवि बहुत शुभ फल दे था। कर्म में बहुत उन्नति करते। उच्च स्तरीय जो पदस्थ व्यक्ति सहित सानिध्य लाभ हे। विभिन्न राजनीतिक व्यक्ति संपर्क आसवे। प्रशासनिक क्षेत्र में साहाय्य प्राप्त करेंगे। सरकारी क्षेत्र में बहुत साहाय्य प्राप्त करेंगे। उद्यम आप सफलता लाभ करेंगे। बहुत प्रकार शुभ कार्य करेंगे। तो साधारण फल गुड़िक देखा ए मासरे बहुत शुभ फल आप प्राप्ति हे। कर्म क्षेत्र कौशल क्रमे बेस अग्रगति करेंगे। नाना दिगरु साहाय्य सहयोग लाभ करी प्रतिकूल स्थिति को चेष्टाक्रम अनुकूल कला भली विचार बुद्धि आपठ परिलक्षित हे।
ବହୁ ନୂତନ ଯୋଜନା ମନରେ ଉଦୟ ହେବ, ମାତ୍ର କେତୋଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କଠିନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କ ନହେଲେ ସବୁଠାରେ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି, ବିପଦରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମନୋବଳ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମତତ୍ପରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଚାଲିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ କିଛିଟା ଅଶୁଭତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଯେପରିକି ହଠାତ୍ ହୃଦଘାତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ହୃଦପୀଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଅବସାଦ ଅଯଥା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଆପଣ ସମୟ କାଟିପାରନ୍ତି। ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ମଧ୍ୟ ନୈରାଶ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦର ପୀଡ଼ା ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ବ୍ୟୟ ବଢ଼ି ଅଧିକ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ିବେ। ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଆଶାବାଦୀ ହେଲେ ବି ଫଳ ଲାଭରେ କିଛି ବିଳମ୍ବ ଘଟିପାରେ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସାମୟିକ ଉଦର ପୀଡ଼ା ଓ କ୍ଳାନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ମନର ଉତ୍ସାହ ଓ ସରସତା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗେଇ ନେଇ ଚାଲିବ। ପାରିବାରିକ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବେ। କାହା ସହିତ ବିଚ୍ଛେଦ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ କିଛି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା, ଛୋଟ ମୋଟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇବ। ଆୟ ସାଧାରଣ ଭାବେ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ତଦନୁରୂପ ବଢ଼ିବ। ବହୁ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନେଇ ଆପଣ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଚାଲିବ। କାରବାରରୁ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ପାଇବେ। ଖର୍ଚ୍ଚ ତଦନୁସାରେ ବଢ଼ିବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ନୂଆ କାରବାରରେ ହାତ ପକାଇ ପ୍ରବଳ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ କିଛିଟା ଲାଭବାନ ହେବେ। ଚାକିରିଜୀବୀମାନେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରି ବଦଳି ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ସହକର୍ମୀ ଉଭୟଙ୍କର ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପକୃତ ହେବେ। କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହେତୁକ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଓ ପଡ଼ିଥିବା ଧନ କିଛି ହାତକୁ ଆସିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ହୋଇପାରେ। କୃଷକମାନେ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସର ଫଳ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ବିଶ୍ରାମ ମିଳିବା ସହିତ ଭୋଗବିଳାସରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ଗୃହରେ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ପରୀକ୍ଷାରେ ସୁଫଳ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବାକି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ରହିବ। ବିଶେଷ ଶୁଭ ନାହିଁ ବା ବିଶେଷ ଅଶୁଭ କିଛି ନାହିଁ। ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଯେଉଁ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଠାରୁ କ'ଣ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତଥା ଏ କୁମ୍ଭ ମାସର ଫଳାଫଳ, କୁମ୍ଭ ମାସ ଯଥା ଫେବୃଆରୀ 12 ଠାରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ମଧ୍ୟରେ କିଭଳି ବିଶେଷ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି। ନବମ ରବି ହୋଇଯିବ ମିଥୁନ ରାଶିପତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ହତାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, କେତେକ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟହାନି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହିସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଧାରଣ ଫଳ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ। ନବମସ୍ଥ ରବି ହେତୁ ଏଥର ସାଧାରଣ ଭାବେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ ଅଛି। ଏ ମାସର ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭଲ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ିବ। ଖଟି ଖଟି ନୟାନ୍ତ ହେବେ। ବିଶ୍ରାମ ବା ଅବସର ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଖୁସି ରହିବେ। ବନ୍ଧୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ରହିବେ। ମନୋବଳ କିଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ସୁଯୋଗ ସବୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ। ଯେକୌଣସି ଦିଗରୁ ଅର୍ଥଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନ ହୋଇପାରେ। ପରୋପକାରରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ କେତେକ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଯାହା ରହିଛି, ଅଯଥାରେ କଳହ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିବେ। ପୂର୍ବରୁ କରିଥିବା ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ ହେବ ନାହିଁ। କରଜଦାତାଙ୍କ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯେତେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେତେ ଅପଯଶ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସାମୟିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋଟାମୋଟି ସତେଜ ଓ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏବଂ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ସମୟ କାଟିବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଯୋଗ ଦେଇ ମନ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜନିତ କର୍ମଚଞ୍ଚଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆୟ ଦିଗଟି ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ହେବ। କେତେକ କଳହ ଓ ଅପନିନ୍ଦାର ଆଶଙ୍କା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ୟାହୀନ ଭାବରେ ଗଡ଼ିଯିବାର ଆଶା ଅଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କାରବାରରେ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ଲାଭାଂଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା, ଋଣ କରି ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇବେ। ଚାକିରିଜୀବୀମାନେ ନାନା ଦିଗରୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କିନ୍ତୁ ରହିଛି, ତାହା ଉନ୍ନତିମୂଳକ ହୋଇପାରେ ନ ହୋଇପାରେ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରୁ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମ ପରିସର ବଢ଼ିବ। କୃଷକମାନେ ବହୁ ଦିଗରୁ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପାରିବାରିକ ଜଞ୍ଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ମାସ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆଭୂଷଣ ଯୁକ୍ତ ହେବେ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାୟତନର ବାହାରେ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଲେ ପ୍ରେମିକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ମିଳନ ପ୍ରାୟତଃ
ସମ୍ଭବ ନ ହୋଇପାରେ। ଏଥର ଦେଖିବା এই কুম্ভ সংক্রান্তি কর্কট রাশি ক্ষেত্রে কোণ কোণ পরিবর্তন আসছে, তথা কুম্ভ মাসে কিভাবে কুম্ভ মাসে ফেব্রুয়ারি 12 ঠার মার্চ 13 মধ্যে কর্কট রাশি পাই কিভাবে ফলাফল রয়েছে। পরিবর্তন ভিতরে কোণ হব, যেহেতু অষ্টম রবি হয়েଯିব কর্কট প্রতি, তেণু অতি অশুভ ফল প্রদান করব, বিশেষ করে শারীরিক ক্ষেত্রে এবং চক্ষু প্রতি বিপদ কিছু রয়েছে। মিসঅন্ডরস্টাডিং কাହା সহিত ହେବ, দুঃখদ ঘটনা কিছু ঘটিপারে, দুর্ঘটনা মধ্যে কিছু হইপারে, শোক ও পেট রোগ দেখাদেব, সরকারি স্তরের কিছু হইরাণ মধ্যে হইপারନ୍ତି। ତେବେ ସାଧାରଣ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଏ ମାସର ଫଳ ପାଇଁ ଶୁଭ ଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଅଟେ। ନାନାଦି ପ୍ରକାର ବାଧା ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛେଇ ଟିକେ ଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଲଢ଼େଇ କରି ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗତି ହେବ ଅବାରିତ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଜନିତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଓ କ୍ଷୋଭରେ ଆପଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ତଥାପି ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ଲାଭ ହେବ, ବିବାଦରେ ଜୟ ହେବ, କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେବ, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହେବ, ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବଢ଼ିବ, ପରୋପକାର କରିବେ, ମନରେ ଉଚ୍ଚାସ ଓ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଭ ପାଇ କରିବେ। ଅଶୁଭ ଫଳମାନ ହେଲା ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ, କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ଅର୍ଥାଭାବ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଆଶଙ୍କା, ଅପବାଦ, ଅନୁତାପ। ଏସବୁକୁ ଜଗି ରଖି ହିସାବରେ ଚଳିବେ, ନା ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପଛରେ ବହୁତ ଅନୁତପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରାୟତଃ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛେଇଯିବ, ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅନର୍ଥ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇପାରେ। ମତାନ୍ତର ଓ ମନାନ୍ତର ଘଟି ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଯିବ। ଆୟର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟଭାର ବଢ଼ି ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇପାରେ। ଯେତେ ପାରିବେ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାର ଚାଲିବ, ଖଟି ଖଟି ନୟାନ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଓ ଶତ୍ରୁମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରାଇବାର କଠିନ କୌଶଳ କରିପାରନ୍ତି। ସତର୍କ ରହିବେ, ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ହେବ। ଚାକିରିଜୀବୀମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସମୟ ବିତାଇବେ। ମାନହାନିର ଆଶଙ୍କା ନଥିଲେ ବି ନାନା ଦିଗରୁ ଚାପ ଓ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ଯୋଗେ ସବୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଧରି ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ନୀରବତା ହିଁ ଏହାକୁ ଜିତିବାର ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର ଅଟେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସ୍ଥିରତା ବହୁ ଦୁର୍ବିସହ ମନେ ହେବ। କୃଷକମାନେ ଅଭାବ ଅନାଟନରେ ଶିକାର ହୋଇ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଗୃହିଣୀମାନେ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ରହି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବହୁ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସତ୍ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଉପରେ ନଜର ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ। କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବହୁତ ମନକଷ୍ଟ କରି ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଖିଲାପ କରି ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅପ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଯଥା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଜି ରହି ନିଜର କ୍ଷତି ସାଧନ କରିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ସୁପଥରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମିକା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାସଟି କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରାୟତଃ ମିଳନ ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ମନ କଷ୍ଟରେ ସାରା ମାସଟି କଟିଯିବ। ନମସ୍କାର।